सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी पंजाबी व्याकरण का पाठ 2 अखर वर्ण बोध गुरमुखी लिपि के वर्णमाला बारे पढ़ूंगे। सब तो पहला अखर या वर्ण की है। अखर या वर्ण बोध व्याकरण का वह भाग हुंदा है जिस विच भाषा के अखरां वर्णां लगा ते लगाखरां की जानकारी दिती जाती है। भाषा के उचारण कर समय संघ विचों निकलण वालियां धुनियां आवाज़ां नूं लिख के प्रगट करने वाले चिन्हां नूं अखर या वर्ण कहा जाता है, जिवें सस्सा मम्मा यईया रारा ते राड़ा आदि। गुरमुखी लिपि के अखर वर्ण ही हैं। अगला है साडे कोल लिपि। भाषा दीआं धुनियां नूं लिख के प्रगट करन लई जिहड़े चिन्हां की वरतों की जाती है उन्हां चिन्हां के समूह नूं लिपि आखदे हैं। जिस तरह पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, अंग्रेजी भाषा की रोमन ते हिंदी की देवनागरी है। नोट, इत्थे यह जानकारी दी भी जरूरी है कि आम करके हर भाषा नूं लगभग हर लिपि विच लिखिया जा सकता है, पर हर भाषा लई अपनी विशेष ढुकवीं लिपि हुंदी है। जिवें ऊड़ा राम गीत गा रहा है, वाक पंजाबी भाषा का है अते इसकी लिपि गुरमुखी है। ऐड़ा राम गीत गा रहा है, वाक पंजाबी भाषा का है तो इसकी लिपि देवनागरी है। ध्यान नाल देखो, इसनूं हिंदी च लिखा गया है। अगला है राम गीत गा रहा है, वाक पंजाबी भाषा का है अते इसकी लिपि रोमन है। देखो इंग्लिश च लिखा है, जिवें असीं मैसेज टाइप करते हैं ना। अगला है गुरमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि नूं गुरमुखी लिपि आखदे हन। इस दे 35 वर्ण अखर होण कारण इसनूं 35 अखरी भी कहा जाता है। 35 अखर हैं इस करके इसनूं असीं 35 अखरी भी कहते हैं। अगला है साडे कोल वर्णमाला। भाषा की लिपि के चिन्हां की जो तरतीब निश्चित की जाती है उसनूं वर्णमाला आख्या जाता है। यानी तरतीब अनुसार जदों असीं ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी नूं सारे नूं लिखदे हैं तो वो वर्णमाला आ जाता है। देखो गुरमुखी लिपि की वर्णमाला। सब तो पहला देखो साडे कोल 35 अखरी दिते गए हैं, ऊड़े तो लैके राड़े तक। देखो ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा कक्का खक्का गग्गा गग्गा जीइयां चच्चा छच्चा चच्चा जज्जा जीइयां टैंका ठट्टा डड्डा डड्डा नाना तत्ता थत्ता दद्दा दद्दा नन्ना पप्पा फफ्फा बब्बा बब्बा मम्मा यईया रारा लल्ला वावाड़ ते राड़ा। उस तो बाद साडे कोल बिंदी वाले सस्से पैर बिंदी शाह, कक्के पैर बिंदी खा, गग्गे पैर बिंदी गा, जज्जे पैर बिंदी जा, फफे पैर बिंदी फा ते लल्ले पैर बिंदी ला। देखो मुख वर्ग सब तो पहला मूल स्वर क्या आते हैं साडे कोल आह 5। उस तो बाद कक्के वर्ग वाले कंठी कहे जाते हैं, चच्चे वर्ग वाले ताल भी जिद्दां चच्चा चच्चा। उस तो बाद टैंके वर्ग वाले साडे कोल उल्ट जीपी। देखो बोलते वक्त साडी जीभ उल्टी आती है। उस तो बाद तत्ते वर्ग वाले दंती। देखो दंत आते हैं, दंती अखर कई बार आए गए हैं। देखो तत्ता थत्था दद्दा दद्दा नन्ना। उस तो बाद प वर्ग दो हठी, प फ ब। देखो दो होठ मिल रहे जदों असीं पढ़ रहे। उस तो बाद दो होठी। उस तो बाद यईया रारा बब्बा ते राड़ा। उस तो बाद नवीन टोली यानी फारसी धुनिया। फारसी शब्द ज़्यादातर पैर बिंदी ते नाल ही शुरू होंगे, इस करके आह 6 साडे कोल वर्णमाला यूज़ होंदी है गुरमुखी की। अगला है साडे कोल नोट। गुरमुखी लिपि के 35 वर्ण अखरां विच शामिल हैं। अखरां विचों ही 6 अखर वर्णां दे पैर विच बिंदी लाई जाती है। अजिही वरतों पंजाबी भाषा विच शामिल हो चुके शब्दों की ठीक उचारण ते अर्थ भेद करन लई ही कीती जाती है। जिवें जे असी फारसी विचों लए शब्द गज़ल विच गग्गा अते जज्जा दे पैर विच बिंदी नहीं लगाउंदे तां यह शब्द ठीक तरह नहीं उचारिया जा सकता। इसे तरह कई शब्दों विच बिंदी की वरतों करन नाल अर्थ भेद हो जाता है। जिवें शेर दे पैर च बिंदी, सस्से पैर च बिंदी लगा दी तो शेर बन जाता है। गोली दे लल्ले दे पैर च बिंदी लगा दिए तो गोली बन जाता है। तोला लल्ले दे पैर बिंदी लगा दिए तो तोला बन जाता है। आदि शब्दों विच पैर बिंदी ते बिना पैर बिंदी वाले शब्द दे अर्थ वख वख हैं। हुण अगे साडे कोल आ गया वर्णा अखरां दीआं किस्म। देखो धुनी जां आवाज़ के आधार पर वर्णा अखरां नूं मुख तौर पर हेठले 4 भागां विच वंडिया जाता है। सब तो पहला साडे कोल आ जांदे है स्वर्ण अखर। स्वर्ण अखर सैकेंड आते हैं साढ़े कोल व्यंजन अखर,
उस तो बाद अनुनासिकी या नासिकी अखर, उस तो बाद चौथे नंबर ते है दुत्त अखर, यानी इसनूं अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सब तो पहला स्वर अखर की है, देखो ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਨ ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਉੱਠ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਮਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲੈਂਕੜ ਊਠ ਊਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੋੜਾ ਓਟ ਓਮ ਓਲਾ ਉੜਕ ਤੇ ਓਪਰ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੜਾ, ਐੜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਮਰ ਅਸਰ ਅਕਲ ਅਮਨ। ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਸਰਾ ਆਸ। ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਐਨਕ ਐਸ਼ ਐਪਰ ਐਂਤਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਸੱਚ ਕਨੌੜਾ ਹੈ ਔੜ ਔਖਾ ਔਂਤਰਾ ਤੇ ਔਂਸ। ਹੁਣ ਈੜੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 31 ਇੰਜਣ ਇਸਤਰੀ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਈਸਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਈਨ ਤੇ ਕਈ। ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂ ਏਕਤਾ ਪਏਗਾ ਏਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਆ ਈ ਊ ਊ ਏ ਐ ਓ ਤੇ ਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਨਾ 10। ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਜਾਂ ਅਲਪ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਐੜਾ ਆ ਈ ਊ ਯਾਨੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਈ ਊ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਰਘ ਸਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਲਘੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਈ ਊ ਏ ਐ ਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹਨ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਲਘੂ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਈ ਏ ਐ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਊ ਓ ਓ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਈ ਊ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈ ਤੇ ਊ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਈ ਊ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਐ ਓ, ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਐ ਆ ਓ। ਹੁਣ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਊ ਊ ਓ ਅਤੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਈ ਏ ਈ ਐ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਵਰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਮਿਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਆ ਗਏ ਵਿਅੰਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ। ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਈਆਂ ਯਈਆਂ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਹਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਗ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰਮ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਹਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹ, ਚੜ੍ਹ, ਖੁੱਲ੍ਹ, ਥੰਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਮਾ, ਸਨ। ਦੂਜਾ ਰਾਰਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਭੂ, ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰੋਧ, ਪ੍ਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਵਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਵੈ, ਮਾਣ, ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠ 'ਚ।